किया जाए। खैर अहमद शाह अब्दाली वर्गिया ने भी जोर लाता, वो विदेशी सन, उनका एडा वड्डा दुख नहीं होया। विदेशियों के हमलों तो ये सिखा ने बहुत पीड़ा झली। समा ऐसा भी आया कि जदों जकरिया खान अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि जे दो शक्तियां जड़ियां इन्हां दियां, दो सोमे जड़े है वो खत्म कर दिते जान, एक सोमा हरमंदर साहब, एक जड़ा सरोवर है जिथों शक्ति लैके निकलते हैं, जे ये खत्म कर दिते जान तो शायद सिख जड़े है वो इन्ने बहादुर नहीं हो सकते, इन्ने ताकतवर नहीं हो सकते। इन्हों खत्म करने वास्ते उन्होंने ऐसे जकरिया खान ने 2000 फौज भेज के भी, सिपाही भेज के यदि नाकाबंदी भी कर दी, पर फिर भी सिख जड़े सन घोड़िया की तेज़ रफ्तार उत्ते चढ़ के आके मत्था भी टेकते सी, दर्शन भी करते सी, तो फिर आके पवित्र सरोवर में इशनान भी करके चले जाते सी। ये सिखा की फितरत रही, ये सिखा की बहादुरी रही। उस तो बाद जी 1984 का घल्लूघारा होया, मेरा ख्याल है कि ये तो इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। जदों हरमंदर साहब के सारे आले दुआले फौजां नूं घेरा पा दिता, कांग्रेस की उस वेले की भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छानी छानी कर दिता। हरमंदर साहब के दुआले सारा जो हरमंदर साहब का इमारत, सुंदर इमारत जो पत्रे सोने के सन, छानी छानी हो गए। 3 जून को श्री हरमंदर साहब दे विच सहज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब मनाया जा रहा सी। थोड़ी छोड़ दी गई, संगतां बेअंत गिनती दे विच उत्थे पहुंच गई और वो संगतां ने आके जदों नतमस्तक होए, मत्था टेकिया, हमला होया तो बहुत सारिया संगतां उहदे विच शहीद हो गई। पवित्र सरोवर जिथों असी जल लेने हैं, जिथों असी अमृत लेने हैं, लहू लुहान हो गया। जिथों असी आत्मा की शक्ति लेने हैं, जिथों आत्मा बलवान होती है, जिथे साडा बड़ा अकीदा जुड़िया होया, ये घर है जिथों सानू मौत का डर खत्म हो जाता है, जिथों असी जीवना सीखिया, जिथों असी ताकत लैके दुनिया में धाक पाई है, ये वो घर है। इत्थे बस नहीं, उस वेले श्री हरमंदर साहब दे विच जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किया होया सी, उस प्रकाश किए हुए हरमंदर साहब के जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब सी, उहदे विच गोली लगी। सानू बड़े चिरां तो ये लोगों के टैलीफोन आ रहे हैं, बड़े समय तो। कल मैं उचेचे तौर के उत्ते जिम्मेवारी समझते हुए हैं, पहला आप दर्शन करेंगे। वो हालात वेख के मैं तो सच दसा, इन्ना मन तड़फिया, इन्ना तड़फिया कि हे सच्चे पातशाह, जिस घर चो असी सुख लैन आने हैं, जिस घर चो असी मौत का डर पाने वास्ते आने हैं, जिस घर विचों असी जिंदगी लेने हैं, उस गुरु के देह विच जिन्हों गुरु साहब ने, गुरु साहब जी की देह कह के सानू गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा जी, उस देह विच भी जदों गोली लगी होगी तो कितना बड़ा जुल्म उस वेले तशद्दद जिहड़ा वो पीड़ा सी किद्दां झल्ली होएगी। बड़े टैलीफोन आए, मैनू भी आए, मैंबर साहबान भी दस रहे सन कि सानू भी लोगों ने बड़े चिरां तो फोन करते, अज नहीं बड़े चिरां तो। ये ताइयों जदों परसों चौथ मैं कुछ जर्नलिस्टां नाल भी, कुछ मैं पंथ आगुआं नाल भी, कईयां नाल मैं विचारां कीतियां, एग्जैक्टिव दे नाल मैं सलाह की कि आपां बैठ के इत्थे विचार करिए कि जे ये एडा दर्दनाक घटना जिहड़ी है, बाकी तो श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी होया,
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਤਾ। जे बस्ता भी कई साड़ियाँ चलिया गई, खजाना जो चला गया, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी विचों वो भी असी नुकसान जोड़ा चलते आ रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी वाले सरसा नदी के रुड़ गया, वो भी असी चल लिया सी। पर जोड़ा साढ़े कोल ये गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, हाजिर नाजर साढ़े कोल है, तो वो गुरु साहब के दर्शन करके जे मेरा इन्ना मन तड़फिया है, हो सकता कई लोगों के मन च हो कि शायद सिख झूठ बोलते, उदा ही कह देंगे है कि गुरु ग्रंथ साहब की देह में गोली लगी, जिन्हें नहीं दर्शन किए। ये विचार करने वास्ते अज की असी ये मीटिंग सदी सी। सारिया ने असी विचार की कि किसी ढंग नाल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन संगत को कराए जाए। कि उस वेले निर्दयी जो कांग्रेस की भारत सरकार सी, केंद्र की सरकार सी, कितना बड़ा जुल्म उन्होंने ढाया। बाकी गल्लां भुलाइयां जा सकदियां, बाकी दुख घट हो सकता है, पर जो पीड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी को दर्शन करके मेरे अंदर लगी कि 90 पन्ने तक, 90 अंक तक, जिथे गुरु ग्रंथ साहब दे विच 16वीं अष्टपदी का 6वीं पौड़ी तक वो गोली विच फस गई। पहले विचों खप्पा पा के निकल गई, अगे जाके विच फस गई। जिहड़ी गोली कढ़ी गई है वो भी उत्थे रखी हुई है। उस वेले मेरे मन च ये सी कि असी ये जरूर दर्शन कराने। अज एग्जैक्टिव के असी इसे ये फैसला करने वास्ते असी बैठे सन भी की सानू ये दर्शन कराने चाहिए। सारे ने कहा कि जरूर करवाने चाहिए। कम से कम सिख कौम जी इन्नी चिर तो तड़फती है, उन्होंने पता लग जाए, दर्शन कर लैन कि साडे गुरु साहब जी को कितना जख्मी किया गया, कितना ये अंदर वो गोली जी सी गई सी। तो गोली भी लगती जो गई है खब्बे पासियों, जिते जिधरले पासे बीबियां बैठदियां उस पासियों गोली लगी है, तो दूजे पासे निकलती बिचों निकली नहीं, बिच जाके 90 अंक तक वो फड़ गई। तत्करे तक ये बहुत बड़े शेख ने अगे वो असर जितों गोली कढ़ी। ये कल असी महसूस किया कि दर्शन करवाने चाहिए। 3 तरीक, 4 तरीक, 5 तरीक को पहला असी दर्शन करावांगे। बाबा गुरबख्श शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी के उस पवित्र गुरुद्वारा साहब के विराजमान किए जाएंगे और तुहानू सारे असी एक सिर्फ अंदर एक कैमरा रखांगे। बाबा गुरबख्श सिंह शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी का गुरुद्वारा जोड़ा उपर, क्योंकि असी सारे देखिया, सारा जायजा लिया, किसी गुरुद्वारे चो एक पासियों लंघ वड़ के दूजे पासे लंघन का रस्ता नहीं सी। श्री अकाल तख्त साहब के नाल भी पैंदा। दूजी गल है कि उत्थे 3 रस्ते है, एक सामने दरवाजा साइड ते है, दूजे पासे है। इन्हां संगत नूं सौखा हो जाएगा कि नमस्कार करके उत्थों दी लंघी जाएगी। अंदर सिर्फ एक कैमरा होएगा, वो तुहानूं सारे लिंक देगा कि लिंक तुसीं लैके उहदे उत्ते लाइव जिहड़ी संगत है आएगी, वो दर्शन करदे दे तुसीं दिखाओगे। श्री अकाल तख्त साहब ढेरी होया, दोबारा उसरिया, पर भावनावां नहीं अजे जिहड़ी कतल होईयां, भावनावां नहीं अजे संतुष्ट होईयां। साडी मानसिकता अजे भी दुखी है। भावें असीं उत्थे जाके नमस्कार भी करते हैं, उस इमारत के दर्शन भी करते हैं, लेकिन भावनावां जे उदां ही तड़फदियां कि हे सच्चे पातशाह, एडा वड्डा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिस दा पवित्र स्थान नूं आप उसार के संगतां वास्ते, सिख संगत नूं संदेश देण वास्ते वो तख्त उसारिया सी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं दर्शन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਭੋਰਾ ਉੱਪਰ खड़ी ने जो दर्शन जोड़ी है जिहड़ा ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ हैं तो ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ अजे भी रिपेयर नहीं की गई कड़ा प्रसाद जिथे ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਨਾਲ खजाना ड्योड़ी कहते, अच्छा खजाना ड्योड़ी, वो सारी अजे भी छानी है, ਉਹਦੀ भी विचार की गई है। उपर पालकी बनी हुई है, तुसी सारे देखते हो रोज
वो भी अजे छानी हुई है। इत्थे सारिਆਂ ने यह भी विचार की है कि उन्होंने इस तरह, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारिया अं माफ़ी मंगते हैं कौम को, बहुत सारिया साड़ियाँ इहो जिहियां निशानियां जड़ियाँ सानू साँभ के रखनियां चाहिए सी, जड़ियाँ कौम नू सुचेत करदियां हन, कौम नू अगवाई करदियां हन, पर साडे कोलों बहुता सरमाया नहीं साँभ हो सकिया। पर असी आ जी एग्जैक्टिव बैठी है तुहाडे नाल वचनबद्धता करते कौम दे नाल, जो भी साडे कोल अज कोई निशानियां बचियां होणगियां, जो सानू कोई असी सारे कह दिता गुरुद्वारे साहब जाके देखो कि जो भी अज साडे कोल सरमाया बचिया होएगा असी सारिआं नू साਂਭਣ वास्ते तुहाडा वचनबद्धता निभानी। फिर उस तो बाद महाराज की टीम है इसे 6 जून तो बाद बुलावांगी, इनू किद्दां साਂਭਿਆ जा सकता तुहाडे नाल भी विचारा कर लांगे। उस तो बाद मैं भोरा साहब अंदर गई। भोरा साहब दे विच क्योंकि गल कही, पत्रकार भी देख रहे सन कि तुसीं किधर इधर उधर जा रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर पीड़ा सी, दर्द सी, मैनू सी भी कुछ ना कुछ ऐसी लभीए कि जिहड़ा कम से कम असीं संगत नूं कोई दर्शन कराउण दे योग हो जाइए। कुदरती मैं भोरा साहब जदों गई देखण वास्ते, पहला थां देखते सी भी कित्थों दर्शन कराए जा सकते हैं, कित्थे विराजमान किया जा सकता गुरु साहब जी के स्वरूप। भोरा साहब देखण गई, उत्ते समान बड़ा पिया सी। मैं पिछले पासे मैं माफ़ी मंगदी है कौम कोलों कि कदों मैं कभी जो स्टेज पर यह गल कहनी है जां पत्रकारां दी कहनी है जां मैं प्रैस राही कहनी है कि मैं भी इन्नी जिंदगी हो गई है, श्री अकाल तख्त साहिब ते मत्था टेकण भी आने रोज़, पर भोरा साहब हो सकता कितने लंघे भी होइए, विच गए भी होइए, पर अफसोस ना कहना पै रहा कि मैं उत्थे जाके उस खूह के दर्शन नहीं किए कभी, जिहड़ा खूह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का अंदर पिया होया बनिया होया। शायद तुसीं कीते होण, कईयां चों तुहाडे नाल कीते होणगे जां नहीं कीते होणगे मैनूं नहीं पता। जदों मैं अंदर जाके वो खूह देखिया, मैं पूछया सिंह साहब जी नूं ये खूह, कहंदे जी पहला श्री अकाल तख्त साहिब दे पिछले पासे हुंदा सी, बाहर खुली थां हुंदी सी। ये गुरुद्वारे की जिहड़ी अखंड पाठां वाले जिथे लड़ी चलती है ये बाद च बनाई गई है, पर यह खूह श्री अकाल तख्त साहिब जो उसरिया ये अंदर लै लिया गया। मैं जो इट्टां वाल वेख्या तो थले सारिया इट्टां छोटिया इट्टां दा सी। फिर मैनूं होया कि ये सचमुच ही ये गुरुद्वारा साहब दा ये जिहड़ा खूह है गुरु हरगोबिंद साहब जी के वेले, क्योंकि उस वेले सोमे ही ये सी, पानी के जल के सोमे ही ये सी, ते वो खूह जिहड़ा सीगा उस तरह पिया होया, उस तरह उत्थे है सुरक्षित है। तो वो सिर्फ उपर उपर जो किते हमले वेले खराब हुई होणगियां इट्टां उपर जिहड़ियां रिपेयर की है उत्थे इट्टां दूजियां लगियां। वैसे वो खूह दे विच जिहड़ा पाइप भी पिया होया बाहर नूं, वो कहण लगे कि ये खूह दे विचों जदों पहला जदों पाइपां नहीं सी हुंदियां उदों सारी संगत इत्थों जल लैके ते परिक्रमा की धुलाई करते सी, इस खूह तो जल लैके। ते हो सकता कहते इत्थों पाइपां राही जल भी जड़ा सी ना वो लंगर विच भी ले जाते सी। वो मेरे मन में फिर वो गल हुई कि एडा वड्डा स्रोत साडे कोल पिया होया, एडी वड्डी निशानी गुरु साहब की पई हुई है, वो भी असीं नहीं देख सके। जे मैं नहीं देख सकी, जी चौथी वाली प्रधान बन गई है, आ मेरे ख्याल इन्हां मैंबरां चों भी जिहड़े इत्थे रहण वाले हो सकता इन्हां ने दर्शन कीते होण, बाहरों आउण वाले भी श्री अकाल तख्त साहिब ते मत्था टेकदे असीं चले जांदे। वो भी फिर अज सलाह की सारिया ने कि भोरा साहब दे जिहड़ा खूह है वो भी दर्शन करने वास्ते खोलना चाहिए, उन्होंने भी तैयार करवा के उस तरह ते संगतां नूं दर्शन कराए जान, तां जो वो निशानियां गुरु साहब जी दी याद करके पता लगे कि इत्थे की साडे कोल सरमाया सी। मैं इत्थे बैठे जो बिना गल की, मैं क्या दरबार साहब दे विच जदों असीं कहने आ कि छड़नी हो गया सी, कंधां ते इन्नियां गोलियां लगियां सी, 100 की गिनती च, 1000 की गिनती च लोग आके देखण आउंदे है कि वो कित्थे है कोई निशानी, वो किहड़ी निशानी किद्दां देखणगे। वो जो गुरु ग्रंथ साहब की गल करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब च गोली लगी सी ते लोग कहंदे कित्थे है गुरु ग्रंथ साहब की निशानी, कदे झूठ बोली जाते। सानू लोग कहंदे होणगे भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिहड़े पंथ विरोधी है, जिहड़ियां वो शक्तियां जिहड़ियां सिखां दे खिलाफ जां पंथ दे खिलाफ जां साडी गुरमत के खिलाफ, साडे धार्मिक अस्थानां के खिलाफ, साडे तख्त के खिलाफ चलदियां, वो जरूर लोगों को कहंदे होणगे कि सब झूठ बोलते। कित्थे निशानी
ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛਲਣੀ ਚੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੋ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਪੱਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਟੁਕਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਅਕਾਲ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਐ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਟੁਕਮੀ ਥਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਛਾਨੀ ਹੋਏ ਉਹ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 3, 4, 5, 6 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ 3 ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ 3, 4 ਤੇ 5 ਦੇ 3, 4, 5 ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ। 6 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨਾਂ 2-3 ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੜਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਾਹਰ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਤਰ ਛੋਹ ਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ 217 ਚ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਨਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸਤਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 701 ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਘਰ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦਮਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ,
ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? 6 ਜੂਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਬਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।